नमो नमः everyone. सुप्रभातम. Standard 10 संस्कृत संपूर्ण आमोदः चतुर्थः पाठः अमूल्यं कमलं part 2. If you want to learn Sanskrit in easy way, then subscribe and click the bell icon. Let's do this together. Amulyam Kamalam part 2. Just recap part 1. Sudasa was a gardener. Once a beautiful lotus bloomed in his lake in spite of being winter season. He thought, it is greatness of the god that I am blessed to have the beautiful flower even during severe cold. He thought he would earn good amount by selling it. A rich merchant who was going to see Lord Sugata arrived there and asked for the lotus. Sudasa agreed to sell it for 1 gold coin. At the same time, another rich person who was going to see Lord Sugata arrived there and asked for the lotus. He was ready to pay 10 gold coins for the same flower. Over that, the first merchant raised the value to 100 gold coins. Hearing the argument between the two merchants, thought, if these two are willing to buy the lotus for a person at such high value, then that person must be really very great. He would rather give me the highest price. Thus, he declared that he did not wish to sell the lotus. Let us see. अथ प्राप्त सुदास उद्यानं यत्र भगवतः सुदासस्य निवासः. Now see, Sudasa Sudyanam is the sandhi. How you resolve it? Sudasah plus tat plus udyanam. Sudasah plus tat plus udyanam. Now let us see the translation. Atha prapta. Now, atha means now. Ata प्राप्तः means reached, पोहोचलेला. सुदासः तत् उद्यानम, that garden, त्या उद्यानात. यत्र भगवतः सुगतस्य निवासः, जेथे भगवान सुगत, भगवान गौतम बुद्ध ज्या उद्यानात राहत होते तेथे तो पोहोचला. नाव सुदास reached that garden where Lord Sugata lived. Next sentence. तत्र वटवृक्षस्याधस्यादेकस्मिन् अश्मखण्डे उपविष्टः आसीत् स महात्मा. Now see, वटवृक्षस्याधस्यादेकस्मिन् अश्मखण्डे is a big word. How you split this? वटवृक्षस्य plus अधस्यात् plus एकस्मिन् plus अश्मखण्डे. Now let us see the next sandhi, that is samupavishta आसित स महात्मा. Now how you resolve this? Samupavishtaha plus asit plus sah plus mahatma. Now see the translation. Tatra, tatra means there. Tethe. Vatarukshasya म्हणजेच वटवृक्षाच्या means of the banyan tree. Adhasyat, below the banyan tree. Ekasmin, one. Ashmakhande, ashmakhande means rock. म्हणजे एका दगडाच्या खाली, वटवृक्षाच्या खाली, समुपविष्ट तेथे बसले होते. कोण? सह महात्मा, ते महात्मा त्या वडाच्या झाडाच्या खाली एका दगडावर बसले होते. सी द ट्रान्सलेशन. देअर अंडर द banyan tree that great soul was seated on a rock. अनल्पेन धामना राजते स्म तस्य भगवतो वदनम. नाउ सी द मीनिंग. अनल्पेन धामना म्हणजेच अमाप तेजाने, विथ ग्रेट लस्टर, राजते स्म झळकत होते, शोन, तस्य हिज भगवतः वदनम मीन्स तस्य भगवतः वदनम त्या दैवी पुरुषाचा चेहरा, दॅट डिवाइन वन्स फेस शोन विथ लस्टर. See the translation. But before that, there is a sandhi bhagavato vadanam, bhagavatah plus vadanam. That divine one's face shone with great luster. त्या दैवी पुरुषाचा चेहरा अमाप तेजाने झळकत होता. Now see the next line. तदा लोकयतः
सुदासस्य चित्ते भक्तिरसार्णव उदतिष्ठत्. Now तदालोकयतः is the sandhi. Tat plus आलोकयतः. Tat plus आलोकयतः. Next, भक्तिरसार्णव उदतिष्ठत्. भक्तिरसार्णवः plus उदतिष्ठत्. The visarga is missing over there. Now see the meaning. Tad आलोकयत, ते पाहून. Seeing that. सुदासस्य चित्ते, in the mind of Sudasa, सुदासाच्या मनात, भक्ती रसार्णवः, भक्ती रसाचा सागरः. Now make sure अर्णवः means the सागरः, ocean. उदतिष्ठत, उफाळून आला. म्हणजेच त्यांना पाहताच सुदासाच्या मनात भक्ती रसाचा सागर उफाळून आला. As soon as he saw him, as ocean of devotion arose in the heart, in the Sudas heart. सुदासाच्या मनात भक्ती रसाचा सागर उफाळून आला. कधी? तदालोकयत, त्यांना पाहता क्षणी. Now see the next. सहस्तस्थं नीरजं भगवतः सुगतस्य चरणयोरर्घं कृत्वा नमो भगवते इति वदनं सविनय प्राणमत. Now see the meaning. Sahastastam is the sandhi sah plus hastastam. Now next sandhi is charanayor argham, charanayoho plus argham. Namo bhagavate namah plus bhagavate. Now see the meaning. Sahastastam means hatatil kamal, the lotus in his hand. Neerajam, neerajam is another word of the kamalam. Sarasijam, Padmam is another name of the Kamalam. Bhagavatah Sugatasya Charanayoho, म्हणजेच भगवान सुगतांच्या पायांवर. अर्घ means अर्घन करून, समर्पित करून. At the feet of Lord Sugata as homage. नमो भगवते, भगवंतांना वंदन असो, भगवंतांना माझा नमस्कार असो. Salutation to the Lord. इति वदन, असे म्हणत, saying this, सविनयम प्राणमत, he bowed down with humility, त्याने नम्रपणे अभिवादन केले. See the translation. Offering the lotus in his hand at the feet of Lord Sugata as homage, saying salutation to the Lord, he bowed down with humility. हातातील कमळ भगवान सुगतांच्या पायावर अर्घ करून, समर्पित करून, भगवंतांना वंदन असो असे म्हणत त्याने नम्रपणे अभिवादन केले. Now let us see the next paragraph. But before that we will see the Vyanjananta Namani of this passage. Bhagavatah, Bhagavat, Vatmat, Pratyanta, Pullinga, Dvitiya, Bahuvachan, Panchami, Shashti, Ekvachanam. Mahatma, महात्मन अनंत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम. धामना धामन अनंत नपुसकलिंग तृतीया एकवचनम. भगवतः वत्मत् प्रत्यांत पुल्लिंग पंचमी षष्ठी एकवचनम. भगवते वत्मत् प्रत्यांत पुल्लिंगी चतुर्थी एकवचनम. Let us see some avyaya. Krutva is a twanta avyay. Now Lord Buddha was seated on a piece of rock below a banyan tree. His face was adorned with the great luster. He had great aura. Just by looking at him, Suda's mind was filled with devotion. He surrendered himself at the feet of Lord Sugatas and forgetting about the highest value of the lotus, he offered it to the feet of Lord. Now let us see. तम प्रसाद वर्षिभ्याम लोचनाभ्याम निरूपयन् स्मयमान मुख पद्मौ भगवान अभाषत वस्य किमिच्छसीति. Now first we will resolve the sandhi. स्मयमान मुख पद्मौ भगवान is the sandhi. स्मयमान मुख पद्मः plus भगवान. किमिच्छसि is the another sandhi. Kim plus इच्छसि. Now let us see the meaning. Tam prasad varshibhyam lochanabhyam, at him with eyes showering kindness, करुणाद्र डोळ्यांनी त्याच्याकडे पाहत. ठीक आहे. निरूपयन लुकिंग बघत असताना. स्मयमान स्मयमान मीन्स स्माइलिंग हसरा. मुखपद्म मुखपद्म is the samas.
म्हणजे लोटस लाईक फेस, कमळासारखं मुख. भगवान अभाषत, भगवान म्हणाले. लॉर्ड सुगत सेड विथ अ स्माइलिंग फेस, वस्य किमिच्छसी, बाळा तुझी काय इच्छा आहे. चाइल्ड, व्हॉट डू यू विश. सी द ट्रान्सलेशन. Looking at him with eyes showering kindness, the lotus-faced Lord smilingly said, "Child, what do you wish?" करुणाद्र डोळ्यांनी त्याच्याकडे बघत असताना, पाहत असताना कमळासारखी मुख असलेले भगवान सस्मित म्हणाले, बाळा तुझी काय इच्छा आहे. एवं उक्तवती सुगते निरीच्यः सुदासः प्रत्यवदत्, भगवन् किमन्यत्. एवं उक्तवती सुगते निरच्यः सुदासः प्रत्यवदत्, भगवन् किमन्यत्. किमन्यत् is a sandhi, kim plus anyat. Now see the translation. एवं उक्तवती सुगते, the Lord Sugata uttered, भगवान सुगत म्हणाले. निरीचः सुदासः प्रत्यवदत्. Now निरीचः means the desireless, इच्छा नसलेला. सुदासः प्रत्यवदत्, the सुदास रिप्लाय, असे तो सुदास म्हणाला. भगवान किमन्यत्, भगवान अजून काय हवंय मला. ओ लॉर्ड, व्हॉट एल्स. See the translation. At this word of Sugata, Sudasa now desireless reply, "Oh Lord, what else?" सुगतांचे ते शब्द ऐकताच आता निरीच्छ झालेला सुदास म्हणाला की हे भगवान काय अजून हवंय मला. पुढचं वाक्य बघा. केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेण आत्मा मे कृतार्थताम लभताम इति. केवळ भगवान तुमच्या चरण स्पर्शाने माझा आत्मा कृतज्ञ झालेला आहे, मला कृतज्ञ लाभलेली आहे. सी केवलम भगवतः चरण कमल स्पर्शेन, बाय द मियर टच ऑफ युअर फीट. केवळ भगवंतांच्या चरण स्पर्शाने आत्मा मे कृतार्थताम लभताम इति, माझ्या आत्माला कृतार्थता लाभो. मे माय सोल अटेन फुलफिलमेंट, असे तो म्हणाला. नाव सी द ट्रान्सलेशन. बाय द मियर टच ऑफ युअर फीट मे माय सोल अटेन फुलफिलमेंट. असे म्हणणाऱ्या सुदासाला तसेच हो. बघूया पुढचं वाक्य. पण त्याच्या आधी आपण व्यंजनांत नामाने बघूया. भगवान, भगवत वत्मत प्रत्यांत, प्रथमा एक वचन भगवानाचे व्यंजनांत हे येईल. त्यानंतर भगवन दिलेला आहे, वत्मत प्रत्यांत पुल्लिंगी, संबोधन एक वचन आहे. थर्ड वर्ड इज द भगवतः आहे, भगवत वत्मत प्रत्यांत पुल्लिंगी पंचमी षष्ठी एक वचन. आत्मा आत्मन अनंत पुल्लिंगी पंचमी प्रथमा एक वचनम. क्षमता, इथे पंचमी नाही आहे, फक्त आत्मन अनंत पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन. एवं वादीनं सुदासं तथास्तु इत्यब्रवीत भगवान सुगतः. नाउ सी देयर इज अ संधी, तथास्तु, तथा प्लस अस्तु, तसेच व्हावे असा त्याचा अर्थ आहे. एवं वादीनं सुदासहम म्हणजेच असे म्हणणाऱ्या सुदासाला, टू सुदास हू स्पोक दस, तथा अस्तु इति अब्रवीत, तसेच व्हावे असे भगवान म्हणाले. द लॉर्ड सुगत अटर्ड, मे इट बी सो. ट्रान्सलेशन बघूया. पण त्याच्या आधी अजून एक संधी होती, इत्यब्रवीत भगवन, इति प्लस अब्रवीत प्लस भगवन. ट्रान्सलेशन असं आहे, टू सुदास हू स्पोक दस, द लॉर्ड सुगत अटर्ड, मे इट बी सो. अहो प्रभावः सुगतस्य यत् तस्य दर्शनमात्रेणैव कमलार्थं बहुमूल्यम् अपेक्षमानः सुदासः तत् विस्मृत्य सुगतचरणाभ्यां तत् कमलं समर्पितवान्. फर्स्ट वी विल डिसॉल्व द संधि. यत् तस्य, यत् प्लस तस्य, दर्शनमात्रेणैव, दर्शनमात्रेण प्लस एव, बहुमूल्यम् अपेक्षमानः, बहुमूल्यं प्लस अपेक्षमानः, सुदास विस्मृत्य, सुदासः प्लस तत् प्लस विस्मृत्य, तत् कमलं, तत् प्लस कमल.
Now pay attention. अहो प्रभावः सुगतस्य. काय तो सुगतांचा प्रभाव. ओ द एफर्ट ऑफ सुगत. यत तस्य दर्शन मात्रेनैव. त्यांच्या केवळ दर्शनाने, बाय ओनली द साइड ऑफ कमलार्थम बहुमूल्यम अपेक्षमानः सुदासः. कमलासाठी मोठ्या किमतीची अपेक्षा करणाऱ्या सुदासाने, सुदास एक्सपेक्टेड ह्यूज प्राइज फॉर द लोटस. तत् विस्मृत्य सुगत चरणाभ्याम तत् कमलम समर्पितवान. तद विस्मृत्य, ते विसरून, सुगत चरणाभ्याम सुगतांच्या चरणावर ते कमळ त्याने समर्पित केले. सुदास हॅव्हिंग फॉरगॉटन दॅट डेडिकेटेड दॅट लोटस ॲट द फीट ऑफ सुगतः. नाव सी द ट्रान्सलेशन. ओ द effect of Sugata, by only the side of whom Sudasa, having forgotten that he expected a huge prize for the lotus, and dedicate that lotus at the feet of Sugata. ट्रान्सलेशन असं आहे की सुदासाने, काय हा सुगतांचा प्रभाव की त्याने ते त्यांना बघता क्षणी तो विसरून गेला आणि ते जे कमळ होते त्याच्यासाठी त्या अतिशय जास्त प्राइज विचार करून आलेला तो ते विसरून गेला आणि ते जे कमळ होते त्यांच्या चरणावर अर्पण केले. बघा तुम्हाला चित्रात दिसतच असेल की त्याच्या हातातलं जे कमळ आहे, सुदासाच्या हातातलं जे कमळ आहे त्यांनी गौतम बुद्धांच्या चरणावरती अर्पण केलेलं आहे. एषः सुगतः एव ननु भगवान गौतम बुद्ध. हे जे सुगत होते हे दुसरे तिसरे कोणी नसून भगवान गौतम बुद्धच होते. बघा हे सुगत म्हणजेच भगवान गौतम बुद्धच होय. दिस सुगत इज नन अदर दॅन लॉर्ड गौतम बुद्धा. So student, I hope you have enjoyed this, the beautiful lesson, that is Amulyam Kamalam. Just by the side of the Lord Buddha was highly influenced. He had no more desire now. He offered the lotus to the Lord with heartfelt devotion. Let us see some Vyanjanantanamani. Bhagwan, Bhagvat, Vatmat, Pratyant, Pullingi Prathama, Ekvachanam. Let us see some avyaya. Vismrutya. Here, Vismrutya is the 11th avyaya. Thanks for watching, everyone. Please like and share and leave a comment on the comment box. Dhanyavadah.